خوش آمدید به برنامه خبری رادیو озодӣ. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما تا 15 دقیقه دیگر. نخست میبینیم که امروز 19 نوامبر کدام موضوعها را داریم. در دوشنبه وای فای اینترنتی بیسیم رایگان را تحت نظارت میگیرند. کاربران از این تشبس خوشحال نیستند. سیرای شخصی میشد، در یک سال همه شخص سیر دارد، اول خبردار میشن. عمر کوتاهی درختان گلگشت کلوب. بعد رفتن پرزیدنتی توجیکستان اکثر درختان آرایشی و سایه‌افکن گلگشت نوبنیاد خشکیدند. جوها مرا فاسون کردن ای ترسا اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید اینا یک گوشپس همه خشکید. осон кардани ҷамъоварии омур ва ё василаи нави даромад. мақомоти тоҷикистон барои таксиронҳо доштани рохатро ҳатмӣ карданд. одамон намебурам бе путёвкам мисол кормандон ями гаи ман мекира ғам метан барои ами баъд бисёр ҷаримашам баланда. шаҳрдори душанбе тартиби нави истифодаи вайфайро дар пойтахт тасдиқ кардааст ки назорат аз болои истифодаи интернети бесим дар ҷойҳои ҷамъиятиро бештар мекунад. тартиби барои мондани кори вайфай дар душанбе рӯзи 15 ноябр аз сӯи рустами эмомалӣ қабул шуда танҳо оғози ҳафтаи равон расман эълон гардид. мақомот мегӯянд ҳадафашон пешгирӣ аз сӯи истифодаи интернети ройгон дар пойтахт мебошад. то имрӯз бархе аз боғҳои душанбе меҳмонхона ва осоишгоҳҳо ва фурудгоҳи пойтахт барои муштариёни худ интернети ройгони бесим пешниҳод мекунанд. баъзе аз шаҳрвандон ба ҳамкорони мо гуфтанд ки назорат аз болои вайфайро қабул надоранд. агар мисол назорат боша мо истифода намебарем. хеле сирой шахсӣ мешад, дар як сол ҳама шахс сир дорад, аввал хабардор мешаванд. зимнан дар ин рӯзҳо эрон интернет надорад. фиристодаи хоси амрико дар умури эрон гуфт ки вашингтон талош мекунад ин мушкили мардумро ҳал намояд. брайан ҳук дирӯз дар суҳбат бо радиои фардо чунин гуфт. мо шоҳиди дуруягии режими эрон ҳастем. ман ба шумо як мисол меорам. онҳо дар эрон интернетро манъ карданд. дар айни замон раҳбари рӯҳонӣ, президент ва вазири корҳои хориҷӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет паёмҳои худро пахш мекунанд. аммо онҳо намехоҳанд мардуми эрон огоҳ шаванд ки чӣ гуна онҳо эътирозгаронро мекушанд, таъқиб мекунанд ва имкон намедиҳанд ки зиндагии беҳтар дошта бошанд. мардуми эрон медонанд ки ин як режими мунофиқ ҳастанд. ин як мафияи фасоди динӣ аст ки тӯли 10 солаҳо дороии мардуми эронро медӯзад. дастрасӣ ба интернет дар эрон як рӯз баъд аз оғози эътирозҳои густурда қатъ шуд. якбора баланд рафтани нархи бензин ва меъёргузорӣ шудани он мардуми норозиро ба хиёбонҳои даҳҳо шаҳру ноҳияҳои эрон баровард. бархе аз видеоҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд нишон медиҳанд ки қувваҳои ҳукуматӣ ба эътирозгарон тирхолӣ мекунанд. тибқи иттилои расмӣ дар пайи эътирозҳои се рӯзи ахир 6 нафар ва бино ба иттилои манбаъҳои мустақил беш аз 40 нафар кушта шуданд. бармегардем ба тоҷикистон. дар гулгашти навбунёди шаҳри кулуб ки 2 моҳи пеш аз ҷониби президенти тоҷикистон боз шуд, аксар дарахтони ороишӣ ва сояафкан хушкиданд. дар ҳоле ки барои боғсозии гулгашт миллионҳо сомонӣ сарф шудааст. назарҳое низ вуҷуд доранд ки эҳтимол дарахту гулҳо ба иқлим мутобиқ нашуданд, аммо сокинон мегӯянд бори аввал нест ки мақомоти маҳаллӣ тарҳоро зуду саросимавор иҷро мекунанд, аммо баъдан чунин маконҳо валангору дарахтон хушк мешаванд. гузориши маҳмуҷон раҳматзодаро дар тақдими муъмин аҳмадӣ тамошо мекунем. дар оғози тирамоҳ гулгашти сафар амиршоев дар маркази шаҳри кулоб бозсозӣ ва бо дарахтону гулзор ороиш дода шуд. аммо ин ороишоти табиии боғи нав дар тӯли 2 моҳ шурӯъ ба харобшавӣ кард ва дарахтону гулзоре ки бо ҳузури раиси ҷумҳур ифтитоҳ шуд пай ҳам хушк мешаванд. اینا مردک اومد کرد اتاجو ها مرا فاسون کردن ای ترسا اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید اینا یک گوشپس همه خشکید. کجا شدی قرص خدای او مردک؟ مایامیو برای خشامتگویی میشیده. یگان تا دیگه بعدی رفت دیگه اهمیت نیست. خورا گودک میشکنه خوکی بولدوزر میارم با ایسر میکنن شون.
خشکشوی درختان و گلزار باغ قبل از همه ساکنان را نگران کرده است. تا بازسازی این گلگشت در این مکان درختان سایه افکن زیاد بود و یادگاری از افسران جنگ جهانی دوم نیز قرار داشت. ساکنان محلی در شهر کولاب نیز میگویند تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان هم نشانی نمانده است. کسانی که در همینجا سمیخچک زوشتگی انا دیلش بسوزا مقصد همی خلقی ما در همین قصول ای سال بنیاییش همین قدر عبودی را دیده است، همین را باید قد دیلینان قدرش را بدونه. آدمی در کار است که نگاه کنه دیلش بسوزا مقصد یک فرزند چخیلی کلان میکنی او را مثل فرزند بدونه، یک مهنت کنن، یک زحمت کشن برای عبودی وطن. بازسازی این گلگشت را با سرمایه‌گذاری کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت مگا تکنیک انشاءات انجام داده است. به اطلاع مقامات وزارت مالیه تاجیکستان این گلگشت با مبلغ حدود 15 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. اخیراً وزیر مالیه در سفر کاریش به کولاب با وضع ناگوار این گلگشت شناس شده دستور داده است که شرکت ساختمانی باید درختان تازه آورده شناند. گلگشت سفر امیرشویف در شهر کولاب 3 هکتار زمین را در بر میگیرد. برای بازسازی گلگشت سفر امیرشویف بیش از 600 بیخ درختان آرایشی و سایه افکن و بیش از 650,000 بیخ گلهای موسمی و دائمی شناندند. اما این اولین طرح آبادانی در منطقه کولاب نیست که بعد سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک میشوند. متاسفانه کولاب یگانه منطقه نیست که بعد زیارت پرزیدنت کمبودی‌های انشاءاتی نو بنیاد آشکار می‌کردند. مثال دیگر از نویه زفرآباد است که ماه اوگوست امسال امام علی رحمان در آنجا باغی به نام صدرالدین عینی را به استفاده داد، ولی بعداً صحنه‌سازی ساختمانچیان رو زد، آنها سنگ‌های مرمر را به مجسمه نچسباندند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان برای ماشین‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌ها طلباتی نو جاری شد. یعنی هر راننده‌ای که به حمل و نقل بار و مسافران مشغول است حتما باید از وزارت نقلیات برگه راه را خریداری کند. در عکس حال جریمه می‌شود. این برگه‌ها برای چه لازمند و نظر راننده‌ها و کارشناسان به این افغانی چیست؟ در گزارش نوبتی با هم تماشا می‌کنیم. تاکسیران‌های پایتخت از راهخطها هیچ منفیت نمی‌بینند. تنها همین که از چند وقت به این طرف آنها باید هر هفته بر عوض 72 سنت یا تقریباً 7 سومانی برگه راه بگیرند. ناظران راه هنگام منع کردن تاکسیران‌ها داشتن این حجت را می‌پرسند. В основном одамон намеброям би путевкам, мисол кормандон ями гаи ман мекра гам метан. Барои ами бад мисол ҷаримашам баланда намекунам. Ло гаи лицензия ҳамаш мепурса. Нигоҳ мекунад? Обязательно. Фарқ дорад. Барои чӣ? Барои ки нозирони роҳ гам намедиҳанд. به قول مسئولان وزارت نقلیات برگه‌های راه تنها برای جمع‌آوری آمار درباره حمل و نقل بار، مسافران و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ضرورند. 27% بارکشانی تجارتی بدون نظارت از جانب صاحبان خصوصی انجام داده می شود. با مقصد جریمه نشدن، تاکسیران‌ها اکنون باید با شخصان حقوقی شرطنامه امضا کنند، یعنی راهخط بگیرند. А статистики отчеты зачем нужны, спрашивается? حسابات آماری برای چی لازمند؟ با مقصد معین کردن رشد ساحه، معلوم نمودن آن که مسافران اساساً به کجا می روند. جریان بارکشی به کدام سمت است؟ تا که ما توانیم لایحه‌ها را برای تطبیق راه‌های اتومبیلگرد عملی سازیم. Делать проекты по реализации автомобильным дорогам. از نگاه جامعه شناس عبدالملک قادروف، استفاده برگه‌های راه بازمانده از زمان سابق شوروی است. به این هم هر یک شرکت و سازمان در هر 3 ماه در نزد اداره آمار حسابات می‌دهند. اکنون با حتمی کردن استفاده راهخطها چند اداره کار یکدیگر را تکرار می‌کنند. برای مقامات کشور همیشه یک منبع معلومات کافی بود. همین کفایه است. اگر یگان معلومات علاوه‌ای ضرور باشد بگذار آن به ورقه‌های اداره آمار داخل کرده شود. در این حالت صاحبکاران برای حسابات دادن در نزد مقامات نظارت علاوه‌ای وقت زیادی خود را صرف نمی‌کنند. سلطان مراد احمدوف، یکی از مؤلفان راهاندازی برگه‌های راه میگوید اخیراً در شبکه‌های اجتماعی زیاد درباره آن بحث شد که حجت زیرین یک وسیله نوی ستاندن پول از اهالی میباشد.
включена стоимость. ارزش برگه ناچیز است. با آن نرخ خودی ورقه و خدماتی که رسانیده می شود داخل می باشد. دیگر یگان مسئله به ما دخل ندارد. ارزش راهخط زیاد نیست. برای ماشین های سبکرو هفته 72 سنت. اما اگر این رقم به شماره عمومی ماشین هایی که به مسافرکشانی مشغولند جمع کرده شود، ماه بیش از 40,000 دلار را تشکیل می دهد و این مبلغ به بودجه شعبه نظارت ماشین های سبکرو می رود. سوالی به میان می آید اگر مقامات به آمار نیاز داشته باشند، پس برای چی مردم باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ خودی همان وزارت نقلیات و کمیته آمار از حساب پول انداز سپارندگان فعالیت می کنند. ما با این نهادها پول می دهیم تا آنها کارهای مفید را انجام دهند. مفید برای ما، نه برای خودشان. کارشناس باور دارد که اگر هدف مقامات نه درآمد بلکه آسان کردن جمع آوری آمار است، جاری کردن برگه های راه ضرور نبود. استفاده از برنامه آنلاینی در تلفن های موبیلی جمع آوری معلومات را تیزتر و کارکرد آن را آسانتر میکرد. دانشگاه‌های معتبر جهانی به داوطلبان از تاجیکستان شانس می‌دهند که با شرط و شرایط تحصیل در این مؤسسه آشنا شوند و برای داخل شدن تلاش ورزند. چنین امکانیت در دایره نمایشگاه بین‌المللی تحصیل فراهم می‌گردد که تقریباً هر سال در دوشنبه برگزار می‌شود. این نوبت نیز دانشگاه‌های زیادی در نمایشگاه برتری خود را به خواهشمندان معرفی کردند. افسانه اکبری شاه هم آنجا بود. لطافت 1 سال در اندونزیا و 6 ماه در مالایزیا تحصیل کرد، اما با این قناعت نکرد و به نمایشگاه تحصیلات آمد که در آن تعدادی از سازمان‌ها معلومات برنامه‌های تعلیمی تحصیل در خارج کشور را معرفی می‌کردند. برای اون می‌خواستم که بیایم بسیار آپت بسیار بگیرم، تجربه بسیار بگیرم و بیایم در اینجا کشور خود را آباد کنیم. هرچند یوسف حالا دانشجو است، اما در این نمایشگاه برنامه‌ای را انتخاب کرده است که حق پیشنهاد ادامه تحصیل در انگلیس را برایش فراهم می‌آورد. طلبات‌ها همین که چی سوالی که به ما بود ما دادیم، جوابش گرفتیم. انا چی وینینگ میگن، یک پروگرام هست که استودنت میتواند به یگان مقصد به پول میتواند داخل شود در دانشگاه، بخونه مقصد آموزش بگیره. شما حالا امتحانش را سپارید یا که نه معلومات گرفتیم، انشالله قفوش میشه. پرویز ختم کرده برنامه گلوبال یوگرید است. او میگوید پس از شرکت در برنامه‌های چنین سازمان‌ها راه‌ها و امکانیت‌های نو برایش فراهم می‌شود. راستی گپ بسیار فایده دیدم از این برنامه، چون که بعد از برگشتن به تاجیکستان در چند سمت‌ها عموما در خود زندگی برای کار یافتن، موفق شدن بسیار مثلا یاردم کرد اشتراک در این برنامه. حکومت ایالات متحده آمریکا بار چندم است که چنین یک نمایشگاه تحصیلات را در تاجیکستان برگزار می‌کند. ما فکر می‌کنیم که این خیلی خوب است. این مناسبت‌های ما را تقویت می‌بخشد. با جوانان امکان می‌دهد که تجربه و دانش خود را تکمیل دهند. همزمان این مناسبت‌های کشورهای ما را باز هم نزدیک‌تر می‌کند. در نمایشگاه تحصیلات که در کتابخانه ملی آغاز به کار کرده است، حدود 20 سازمان معلومات درباره امکانیت‌های خود را برای تحصیل در خارج کشور پیشنهاد کردند. هفته تحصیلات بین المللی در تاجیکستان تا روز 22 نوامبر ادامه می‌کند. و در شمال تاجیکستان پدری از ضربات پسرش به بیمارخانه افتاده است. کارمندان ملیسا مرد 32 ساله را بازداشت نمودند و او در قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می دهد که حادثه صبح 16 نوامبر در شهر کانی بادام رخ داد. به قول منبع بازداشت شده در پی جنجال با پدری 76 ساله خود با دست و پایش به اعضای بدن او زده است. در نتیجه پدرش جراحت وزنی جسمانی می‌بردارد. تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و طوری میگویند این چه شوری است که در دور قمر می‌بینم. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از همه شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر البته در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس هستند. صبح فردا فراموش نکنید که ما همه شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم و تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.